ધ્વજ છે ધ્વજવંદન માટે તે આ બાજુ આ છે ને દોરી આ બાજુ કપાય આ બાજુ આગળનો દોર બે નો વન પર્વ પર ઉપસ્થિત તમામ મહેમાનો, ગુરુજનો, ગ્રામજનો અને મારા વહાલા વિદ્યાર્થીઓ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. નાના બાળકો એટલે ઈશ્વરનું રૂપ. એમની કાલી ઘેલી ભાષા અને નિર્દોષ મસ્તી સૌના મન મોહી લે છે. બાગમાં ખીલેલા ફૂલોની જેમ હસતા રહેજો, કે બાગમાં ખીલેલા ફૂલોની જેમ હસતા રહેજો. તમે છો ભારતનું ભવિષ્ય, આમ જ મહેકતા રહેજો. હવે મંચ પર આવશે બાલવાટિકાના બાળકો, જે રજૂ કરશે ડાન્સ. ગીતના શબ્દો છે રીંગણ તો રાજા.
તો હવે ધોરણ 1 અને 2 ના વિદ્યાર્થીઓ આવે છે. ડાન્સ સાથે ગીતના શબ્દો છે પઢોગે લિખોગે બનોગે નવાબ. से जरा बाज आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ. अरे बदमाशियों से जरा बाज आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ. क्या कसम हम पढ़ेंगे दबा के, मगर तुम भी देखो किताबों से आगे बढ़ो, जरा आगे बढ़ो, लिखा रही जो वो पढ़ो, डरोगे तो ठेका मिलेगा. पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब. पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब. से हवा में जो उड़ता फिरेगा, मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा. ऐसे हवा में जो उड़ता फिरेगा, मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा. क्रिकेट का मैं करूंगा बहाना, कैंसल है मंडे को स्कूल जाना. जिद मेंटेन करो, चढ़ो माउंटेन चढ़ो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा. पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब. पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब. 5, 6, 7. માહોલ જમાવી દીધો. હવે આપણે દેશના બંધારણ અને આ તહેવાર વિશે જાણીએ. વીરોની શહાદતને અમે યાદ કરીએ છીએ કે વીરોની શહાદતને અમે યાદ કરીએ છીએ, દેશના સંવિધાનને અમે માન આપીએ છીએ. હવે ધોરણ 4માંથી યુવરાજભાઈ આવશે, જે આપણને ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર વિશે જણાવશે. To one and all, respected sir, teacher, principal sir, and my dear friends, a very happy Republic Day to all of you. Today is 26th January. On this day in 1950, our Constitution came into effect. Whenever we talk about our Constitution, one name stands out with great respect: Bharat Ratna Dr. Baba Saheb Ambedkar. Dr. Ambedkar was born on 14th April 1891. Childhood was full of struggles, and but he never gave up. That education is the milk of all lioness, and whoever education it will roar. With his hard work and brilliance, he became one of the most educated persons in the world. On this Republic Day, let us hear his famous word. Be educated, be organized, and be agitated. I bow down to this great leader and true patriot. Jai Bhim, Jai Hind, Jai Bharat. કાર્યક્રમ બાદ તાળીઓ ઓછી પડે છે. હા, છોકરાઓની મહેનતની પ્રમાણમાં થોડીક તાળીઓ શાબાશી છે, એક સ્ટેપ આગળ જાતી હોય છે. અમારા અહીંયા પ્રયત્ન એટલો જ છે કે દરેક બાળકની અંદર જે શક્તિ છે એ શક્તિ પોતે જાણે. અને એક વાત છે, એજ્યુકેશન ઇઝ ધ મિલ્ક ઓફ લાયનેસ, હુ વિલ ડ્રિંક ઇટ વિલ રોઝ. શિક્ષણ એ સિંહણનું દૂધ છે, જે પીશે તે ગર્જના કરશે. એવા બાળકો ગર્જના સતત કરતા એક જ પ્રયત્ન સાથે આગળનો દોર કૃષ્ણાબેનને આપું છું. આજના દિવસનું મહત્વ શું છે તે સમજાવવા આવે છે ધોરણ 4માંથી પ્રશાંતભાઈ. તે 26મી જાન્યુઆરી વિશે કહેશે.
Principal, teachers, and my dear friends. My name is Prasant. Today we are all gathered here to celebrate the 77th Republic Day of our great nation. On 26 January 1915, our country's constitution came into effect. This day made India a sovereign, socialist, and democratic republic. Republic Day is a day of great pride and joy for every Indian. Look at our beautiful national flag, the Tiranga. The saffron color stands for courage, white for peace, and green for prosperity. The Ashok Chakra in the middle teaches us to move forward with truth. India is of many languages, religions, and cultures. We should promise to study with honesty, respect our parents, teachers, keep our school and city clean, and save water, plant more trees. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. પરીક્ષામાં હવે આપણે પરીક્ષામાં પ્રથમ 3 નંબર આવેલા વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ વિતરણ કરીશું. નંબર છે સ્નેહભાઈ. દ્વિતીય નંબર પ્રશાંતભાઈ. પ્રથમ નંબર છે યુવરાજભાઈ. ધોરણ 5માં તૃતીય નંબર છે પૃથ્વીરાજભાઈ. દ્વિતીય નંબર છે હસ્તીબેન. અને પ્રથમ નંબર છે ખુશીબેન. ધોરણ 6 છે વિનયભાઈ. દ્વિતીય નંબર છે ધ્રુવીબેન. પ્રથમ નંબર છે વિવાનભાઈ. ધોરણ 7માં તૃતીય નંબર છે દયનભાઈ. દ્વિતીય નંબર છે મિતભાઈ. પ્રથમ નંબર છે મહેશ્વરીબેન. દ્વિતીય નંબર છે ધ્રુવીબેન. દ્વિતીયમાં દિશાબેન. પ્રથમ નંબર છે કૃષ્ણાબેન. 2025 થી આ 2025 વચ્ચે જન્મ થયા દીકરીના મા બાપનું પણ સન્માન કરવાનું હોય તો મકવાણા ધાનવીબેન હર્ષુખભાઈ કોઈના હાજર હોય તો. મકવાણા ધનશ્રીબેન હર્ષુખભાઈ. મકવાણા માહિરા રમેશભાઈ. જાદવ મુસ્કાન ચેતનભાઈ. જેના વાલી કે કોઈ આવ્યા હોય તો ભલે, નહીં તો પાછળથી એને આપી દેશું ઇનામ. સારું, આગળ છે એમને બધા તાળીઓથી વધાવીએ. દીકરીઓ ખૂબ આગળ વધે, ભણે, એ જ હેતુ છે. આ તમામ ઇનામ શાળાના શિક્ષક શ્રી સંદીપ સર દ્વારા દર વર્ષે આપવામાં આવે છે. આ વર્ષે પણ તેમણે વિવિધતામાં એકતા, ક્યાંક દિલ્હી તો ક્યાંક મુંબઈ. તો હવે ધોરણ 4-5ની વિદ્યાર્થીઓને રજૂ કરશે ડાન્સ, દિલ્હી હોય કે મુંબઈ.
શક્તિનો પરચો બતાવવા આવે છે. ધોરણ 4-5ના ભાઈઓ રજૂ કરશે ડાન્સ કીજો કેસરી કે લાલ. હવે મંચ પર આવશે ધોરણ 5ની વિદ્યાર્થીની અસ્તિબહેન, જે આપણને વૃક્ષોનું મહત્વ સમજાવશે. Respect parents, principal, teachers, and my dear friend. Today is my good topic trees. Trees are man's best friend. They are very useful to us. Trees give us fruits, vegetables, and flowers. They give us wood for fuel. Timber is used to build houses and make furniture. Paper is also made from the pulp of trees. We get many medicines from fruits, leaves, and roots of trees. Birds feed their nests in trees. Even animals depend on for their food. Trees give us cool shade. Trees make our surroundings beautiful. They keep the environment clean. Thus, they purify the air. Trees attract rain clouds. They also prevent soil erosion. Trees are our natural wealth. Therefore, we must not cut down. A tree plantation program known as Van Mahotsav is held every year. Save the trees and they will save us. Thank you. ખૂબ સરસ. સમય બદલાયો છે, ગામડા પણ બદલાયા છે, પણ શું આધુનિકતામાં આપણે આપણી સંસ્કૃતિ ભૂલી ગયા છીએ? નવી ટેકનોલોજી ભલે આવે પણ સંસ્કાર ના ભૂલશો, કે નવી ટેકનોલોજી ભલે આવે સંસ્કાર ના ભૂલશો. ગામડું છે દેશનો આત્મા, તેને કદી ન છોડશો.
પ્રસ્તુત છે એક સુંદર નાટક ગામડું ગપ્પા અને ડિજિટલ ધપ્પા. રજૂ કરશે ધોરણ 6, 7 અને 8ના વિદ્યાર્થીઓ. એંગલમાં રાખજે, પાછળનો ઉકેડો ના દેખાય જોઈએ. સ્વિટ્ઝરલેન્ડનો બગીચો લાગો છે. હમણાં હું ફોટા પર જોરદાર ફિલ્ટર મારી દઈશ. સમયા ઉકેડો એ ઉકેડો જ રહેશે. સવારથી તારા ફોટા પાડી પાડીને મારા અંગૂઠા સૂજી ગયા છે. મારે ઘરે જવું છે. અલિયા એ રસમિયા, ગટર પાસે ઊભો રહીને કેમ દાંત કાઢે છે? તારું મોઢું કેમ વાંકું છે? લોકો મારી ગયો છે કે શું? દાદા તમને ના સમજે, આને પાઉટ કહેવાય. હું હમણાં ફોટા પર ફિલ્ટર મારી ગટર પણ ગંગા જેવી લાગે. વાહ ભાઈ વાહ, મોઢા ઉપર પાવડર, ફોટામાં ફિલ્ટર. અસલી ચહેરો બતાવતા તમને શરમ આવે છે? અરીસામાં દેખાય એ સાચું, બાકી બધું જૂઠું. ભાઈ તમારું પાર્સલ આવ્યું છે. તમે જોઈ સમયાભાઈ તમારું પાર્સલ આવ્યું છે, જોઈ લેજો. પાના અને લાકડા નીકળી શકે પછી મારી જવાબદારી નહીં. લાવો મારું છે. મેં 2000 વાળા ચશ્મા ખાલી 200 રૂપિયામાં મગાવ્યા છે. એ રેશમિયા, આ ડબ્બામાં પિઝા મંગાવી દેજો. પિઝા હોય તો અડધો ભાગ અમારો. અરે જગન્ના, તને ખાવા સિવાય કઈ દેખાય છે? આ મારા હીરોગીરીના ચશ્મા છે. અરે રેશમિયા, તે તો કરી હવે હો. 2000 રૂપિયા નાખીને આ તો ઓલી તારી અમદાવાદ વાળી નાની ભત્રીજી છે ને, એના ચશ્મા આવી ગયા. હા, હવે કોઈ ઓનલાઈન નો મંગાવતો. ક્યાં ને પૈસા તારા તો 200 રૂપિયા. આના કરતા 200 રૂપિયાના ગાંઠિયા મંગાવ્યો તો ધરેને ખાવા તો મળે. આ પ્લાસ્ટિક ચાવીને પેટ થોડું ભરાશે. જોયું ઓનલાઈન સસ્તું લેવા ગયો ને ખેતરાનું ને, તે આપણા ગામની કાનજીભાઈની દુકાને હંધુય માલ જોઈ તપાસીને લેવામાં આવે છે. ડબ્બા ઉપર સારો ફોટો હોય પણ વસ્તુ બટાકા જેવી. ઓ મડીને મરી ગયો. મારા પેટમાં કોઈ કબડ્ડી રમે છે, બચાવો. અરે શું થયું જગના? હમણાં તો તું મારી દુકાનેથી 4 પેકેટ વેપાર અને ઠંડુ પીણું બી ગયો હતો. જગનો રાડ પડે છે. શું થયું હશે? હમણાં મારા મોબાઈલની બેટરી પતી ગઈ છે અને બાકી હું ડિજિટલ ડોક્ટર બની જાય એટલે ગૂગલ કરત તો હું હમણાં ઓલા બબલુ બોલા. એ બબલુ અહીંયા આવ. બોલ રેશમિયા. જગના પેટમાં ગુડ થાય છે અને જગનો રાડો પડે છે. શું થયું હશે? હેલો ગૂગલ, જગનાના પેટમાં ગુડ થાય છે અને રાડો પડે છે. શું થયું છે? રેશમિયા, મારા ફોનમાં તો બતાવે છે કે જગનાના પેટમાં કેન્સર છે, તાત્કાલિક ઓપરેશન કરાવવું પડશે. હે ઓપરેશન? જગના, તારા પેટમાં પેલું પ્લાસ્ટિક નત વયું ગયું ને? મારે નથી મરવું. આ ગૂગલ વાળા તો મને જીવતન મારી નાખશે. શાંતિ રાખો ડિજિટલ ડોક્ટર. લે જગમાં અજમો અને મીઠાની બાકી પી જા. આ દાદાજી, તમે તો જાદુગર છો. દર્દ ગાય હવે મને ભૂખ લાગી છે. જોયું, આને કહેવાય અનુભવ. તમારો ગૂગલ તમને ડરાવી દે છે પણ આ દેશી ઇલાજ તરત જ સાજા કરી દે. હેલો, સીધાભાઈ બોલો છે? હા. ભૂખાભાઈ ને છોકરા બોલો છો ને? હા. તમારા વિડીયો છે કે બીજેથી છો? હા, હું નોંધણવાથી જ બોલું છું. પણ તમને મારી આટલી બધી જાણકારી કેવી રીતે? તમે એક લકી ડ્રોમાં લાવ્યા છો. લકી ડ્રો? હા, 25 લાખ રૂપિયાનો લકી ડ્રો છે. 25 લાખ? હવે તો મારે હવે ટ્રેક્ટર લેવું છે, પણ મારા લકી ડ્રો લેવા માટે શું કરવું જોશે? મને પાછી આપજો. પણ લિંક હજી આવી નહીં. આગળ આવશે. હવે આવી આવશે. લિંક આવી ગઈ. લિંકના નંબર છે 4 2. એ ભગા કાકા, ફોન મૂકો કાકા. આ નંબર આવી છે તો 25 લાખ આવી છે નહીં. પછી તમારા ખાતામાં 500 રૂપિયા છે એ પણ જતા રહેશે. આ ઓનલાઈન ફ્રોડ છે. આવા બીજા ઘણી રીતે ફ્રોડ ચાલે છે. એપીકે ફાઇલ, મોબાઈલ હેકિંગ, સ્વિચિંગ, આવા ફ્રોડથી બચવા માટે કોઈ દિવસ લાલચ કરવું નહીં. અને જો તમારી સાથે પણ આવી રીતે બનાવ બને તો તરત જ સાયબર પોલીસને જાણ કરવી. જગો ભાઈ પણ પૈસા ન આપે તો બીજા કઈ રીતે આપે? સારું થયું ત્યાં મને બતાવી લીધા. મારા ખાતામાં 500 રૂપિયા હતા, આગળ એ પણ ઉપડી જવાના હતા. સારું થયું, જેટલી બચાવી લીધો. બે ભગા કાકાજી બને છે. હવે આસળ કાઢવા પડે. સાચી વાત છે. મહેનત વગરનો રૂપિયો અને ભણેલો રૂપિયો બંને નુકસાન જ કરે છે. લોટની લાલચમાં રોટલી પણ જતી રહે છે. અરે વાહ પબજી ગેમ રમવાની તો બહુ મજા આવે. માન નિશાન લીધો. અરે નેટવર્ક ગયું. અરે મારી પબજી ગેમ પતવા આવી હતી અને હું મરી ગયો. અરે મારો વિડિયો અટકી ગયો. હું બરબાદ થઈ ગયો. અરે રેશમિયા, તે તો કરી. તારા ફોલોઅર્સ તો ગયા, મારા ફોલોઅર્સ શું વિચારશે? તમે
કરવું પડશે. નેટવર્ક ગયું તો શું? મારું ભૂખનું નેટવર્ક તો ફૂલ જ પકડાય છે. જો તમારી હાલત એક નેટવર્ક ગયું રહેવાથી તમારા શોખ અટકી ગયા. આકાશ તરફ જોવાના બદલે તમે સ્ક્રીન તરફ જોઈને જીવો છો. બધા તારા મિત્રનો કાગળ આવ્યો છે. આગળ કઈ એપ છે? ગાંડાઈ એપને આ લાગણી છે. આમાં બ્લુ ટિક ના હોય પણ પ્રેમ પાકો હોય. નેટવર્ક હોય કે ના હોય પણ આ સંબંધો કાયમ કનેક્ટ જ રહે. દાદાની વાત સાચી જ છે. ચાલો આપણે બધા મોબાઈલ અને નેટવર્ક મૂકીને બધા દેશી રમતો રમીએ. જે જીત્યા અને કાંજીભાઈ તરફથી આઈસ્ક્રીમ અને વેફર ફ્રી મળશે. આઈસ્ક્રીમ અને વેફર તો ખોખો કબડ્ડી બધું રમવા દે છું. ભગાકા તમે મારી ટીમમાં હો. મોબાઈલની દુનિયા છે માયાજાળ, અસલી દુનિયા છે સાચેવાળ. ગામડાની માટીમાં રમીશું અને ભણીશું, સાથે મળીને દેશને આગળ કરીશું. સરસ, વાહ, ખૂબ જ સુંદર સંદેશ આપ્યો. હવે આપણે દેશભક્તિનો રંગ જરા ઘાટો કરીએ. હવે દેશ માટે હસ્તમુખે ફાંસી પર ચડનારા શહીદોને યાદ કરીએ. ધોરણ 7 માંથી હેમાલીબહેન રજૂ કરશે સ્પીચ ભગતસિંહ વિશે. ક્રાંતિકારી વિશે વાત કરવા માંગુ છું, જેનું નામ સાંભળતા દરેક ભારતીયની છાતી કરવાથી ફૂલી જાય છે. એ નામ છે શહીદ આઝાદ ભગતસિંહ. ભગતસિંહનો જન્મ 28 સપ્ટેમ્બર 1907ના રોજ પંજાબના લાયરપુર જિલ્લાના બંગા ગામમાં થયો હતો. દેશભક્તિ તેમના લોહીમાં હતી, કારણ કે તેમનો આખો પરિવાર આઝાદીની લડતમાં જોડાયેલા હતા. જ્યારે તેઓ માત્ર 12 વર્ષના હતા ત્યારે જલિયાવાલા બાગના હત્યાકાંડે તેમના માનસપટ પર ઊંડી અસર નાખી હતી. તેમણે તે લોહીથી ભીની માટી હાથમાં લઈને પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે તેઓ અંગ્રેજોને ભારત પરથી આંકી કાઢશે. ભગતસિંહ માત્ર શક્તિશાળી જ નહીં પણ ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી અને વાંચનનો શોખ ધરાવતા યુવાન હતા. તેમણે નોંધવાન ભારત સભાની સ્થાપના કરી હતી. લાલા લજપત રાયના મૃત્યુનો બદલો લેવા માટે તેમણે સોંડરસરનો વધ કર્યો અને ત્યારબાદ અંગ્રેજોએ સરકારના કાળા કાયદાનો વિરોધ કરવા માટે દિલ્હીની સેન્ટ્રલ એસેમ્બલીમાં બોમ્બ ફેંક્યો. તેમનો હેતુ કોઈને મારવાનો નહીં પણ બહાર અંગ્રેજોને જગાડવાનો હતો. જેલવાસ દરમિયાન પણ તેમણે હાર ન માની અને કેદીઓને અધિકારોની લાંબી ભૂખ હડતાળ કરી. 23 માર્ચ 1931ના રોજ માત્ર 23 વર્ષની નાની ઉંમરે ભગતસિંહ, રાજગુરુ અને સુખદેવ હસ્તામુખે ફાંસી પર ચડી ગયા. ફાંસી પર જતી વખતે તેમના હોઠ પર એક જ નારો હતો, ઇન્કલાબ જિંદાબાદ. મિત્રો, ભગતસિંહ આજે આપણી વચ્ચે નથી પણ તેમના વિચારો દરેક યુવાનના હૃદયના જીવન છે. તેમને આપણે શીખવ્યું છે કે આઝાદી ભીખ માગી નહીં પણ સંઘર્ષ કરવાથી મળે છે. આવો આજે આપણે પણ પ્રતિજ્ઞા લઈએ છીએ કે ભગતસિંહના સપનાનું ભારત બનાવીશું, જ્યાં જ્ઞાતિ જાતિના ભેદભાવ ન હોય અને દરેક વ્યક્તિ શિક્ષિત જાગૃત હોય. देश के भक्तों से ही देश की शान है, देश के भक्तों से ही देश का मान है. हम उससे के फूल है यारी, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है. जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद. ખૂબ સરસ. હવે વાત કરીએ આવનારા ભારતની. તો હવે ધોરણ 7 માંથી મહેશ્વરીબેન રજૂ કરશે સ્પીચ વિકસિત ભારત 2047. ગ્રામજનો અને મારા વહાલા મિત્રો, આજે મને કે આ વિષય પર બોલવાની તક મળી છે, જે માત્ર એક સ્વપ્ન નથી પણ આપણા બધાનો સંકલ્પ છે. વિકસિત ભારત 2047. વર્ષ 2047માં આપણા દેશ આઝાદીના 100 વર્ષ પૂર્ણ કરશે. આપણો અમૃતકાળ છે. આપણી પાસે આગામીના 20-22 વર્ષ જેટલો સમય છે, જેમાં આપણે ભારતને એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાનું છે. મારા સપનાનું ભારત કેવું હશે? આર્થિક મહાસત્તા. વર્ષ 2047 સુધીમાં ભારત વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું અર્થવ્યવસ્થા જ નહીં પણ આર્થિક મહાસત્તા હશે, જ્યાં ગરીબી ભૂતકાળ બની ગઈ હશે અને દેશના દરેક નાગરિક પાસે રોજગારની સુવિધાઓ હશે. ટેકનોલોજી અને વિજ્ઞાન. ભારત માત્ર વિદેશી ટેકનોલોજી વાપરનાર જ દેશ નહીં પણ નવી ટેકનોલોજી બનાવનાર દેશ હશે. અંતરિક્ષ વિજ્ઞાનથી લઈને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ સુધી આપણો ડંકો વાગશે. સશક્ત નાગરિક જે ભારતની નારી શક્તિ માટે સુરક્ષિત અને આત્મનિર્ભર હશે, જ્યાં ખેડૂતો આધુનિક ખેતી કરતા હશે. પ્રદૂષણ મુક્ત ભારત. મારું ભારત સ્વચ્છ હશે, જ્યાં નદીઓમાં નિર્મળ વહેતા હશે અને આપણે સૌર ઉર્જા જેવા કુદરતી સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરતા હશું. વિકસિત ભારતનો સૌથી મોટો પાયો આપણા જેવા યુવાનો છે. આપણે માત્ર તેના સાક્ષી જ નથી બનવાનું પણ સારથી બનવાનું છે. આપણી આજની મહેનત, શિસ્ત અને દેશભક્તિ 2047ના ભારતનું ભવિષ્ય લખશે. ચાલો આજે આપણે સૌ મળીને પ્રતિજ્ઞા લઈએ કે આપણે ભારતને ફરી વિશ્વગુરુ બનાવીશું. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના શબ્દોમાં કહે તો, જય સમય હે, સહી સમય હે. જય હિન્દ, જય ભારત. હવે આપણે ક્વિઝમાં નંબર આવેલા બાળકોને ઇનામ વિતરણ કરીશું. પ્રથમ નંબર છે ધ્રુવીબેન, વિવાનભાઈ અને દયનભાઈ.
નંબર છે દિશાબેન, હેમાનીબેન અને વિનયભાઈ. નીતિન આપો નીતિન. તૃતીય નંબર છે કૃષ્ણાબેન, તેજલબેન અને ક્રિશભાઈ. પાડીએ 500 જેટલા જનરલ નોલેજના આ બધા દાડી આમ દેખાય સરળતા, પણ પરીક્ષાની અંદર દેવા જઈએ ત્યારે કરવાની છે. ઇનામ આવશે ત્યારે બોલાવશે કે આપણા ગામનું ગૌરવ, અમારી શાળાનું ગૌરવ, ITBP એટલે કે ઇન્ડો તિબેટન બોર્ડર પોલીસ ફોર્સ, એની અંદર જે પેરામિલિટરી કહેવાય છે, અરુણાચલ પ્રદેશમાં એને પોસ્ટિંગ મળ્યું છે. અને 8 જુલાઈ 1948 આપણી શાળાનો સ્થાપના દિવસ. 75 વર્ષથી ઉપર આપણે પૂરા થઈ ગયા. આઝાદીના આટલા વર્ષો બાદ અનુસૂચિત જાતિ વિસ્તારમાંથી પ્રથમ દીકરી, કે અમારી દીકરી નહીં, હું ગામની દીકરી કહેવાય, 5 તારીખે એની ટ્રેનિંગ પૂરી કરીને આવે છે. તો એ ટ્રેનિંગ પૂરી કરીને આવે છે તો આપણે એની સાથે એનું સન્માન તો આપણે કરીએ જ, અને સાથે જોડાઈ રેલી કેવી રીતે નીકળશે એ તમને પછી વોટ્સએપમાં સૂચના આપી દેશું. પણ ગામની દીકરી અમારા માટે તો બહુ ગૌરવની વાત છે. જેમ આપણા ગામ છે, સૈનિકો, પેરામિલિટરી અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાં ધીમે ધીમે આગળ વધ્યા છે, એમ પેલી દીકરી નોકરી લાગી છે, અમારા માટે તો બહુ મોટી વાત છે. એના મા બાપ તો કહેતા જ હોય છે, તો ગામનું પણ ગૌરવ છે. તો આપણા ગામને દરેક નાગરિકને વિનંતી કરું કે એની જે રેલી છે એની અંદર આપણે સામેલ થઈએ અને બીજા બાળકોને, હવેની પેઢીને ખ્યાલ આવે. જેમ આપણે નિવૃત્ત સૈનિકો એની સેનાનો જે સેવાકાળ પૂરો કરીને આવે છે ત્યારે જેમ સન્માન કરીએ, તો બાળકોમાં એમ થાય કે હું પણ સૈનિક બનું. નોકરીમાં વધારે પ્રેરણા મળે. એટલે બધા બહેનો અને ભાઈઓ આપણે જોડાઈએ. 5 તારીખ પછી એનો વિગતવાર કાર્યક્રમ તમને વોટ્સએપમાં સૂચના આપી દેશું. તારીખ ચેન્જ થશે તો પણ આપશું. અમારે તો સન્માન કરવું હતું, ગામના લોકોને પણ ખ્યાલ આવે કે આટલા વર્ષો બાદ આ સફળતા મળી છે. જેમ એક પગથિયું ચડ્યું છે તો બીજા પગથિયાઓ પણ થતા જ હશે. અને જેમ ટોચ ઉપર પહોંચવા માટે જે આપણાની અંદર ખામીઓ છે એ દૂર કરી અને આપણી જે દીકરી છે એનું સન્માનથી વધાવીએ. અને સૌ સાથે મળી જે આ સેવા માટે એની ટ્રેનિંગો તો બહુ હાર્ડ હોય એ બધાને ખબર જ છે, પણ દરેક લોકો સામેલ થાય. અને ગામમાં સૌથી બધા મંદિરો છે, એમાં સૌથી મોટું મા સરસ્વતીનું જે મંદિર છે એમની અંદર અમે પણ સન્માન કાર્યક્રમ અમારા તરફથી પણ રાખ્યો છે. તો એ સમયે તમે લોકો સૌ આવો એવી નમ્ર અરજ છે. અસ્તુ.